দৈনন্দিন জীৱনত বিজ্ঞানৰ অৱদান তথা গুৰুত্ব অনুধাৱন কৰা আৰু লগতে উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মক প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰা। এই দিনটো যোৰহাট কেন্দ্ৰীয় মহাবিদ্যালয়ৰ ৰসায়ন বিজ্ঞান বিভাগে মহাবিদ্যালয় IIC আৰু IQAC সহযোগত উদযাপন কৰিবলৈ লৈছে। তাৰ লগত সংগতি ৰাখি এটা বক্তৃতা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে আৰু বক্তৃতা প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতকৈ আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে যোৰহাটৰ ৰয়াস্থিত নিলিতৰ প্ৰশাসনিক বিষয়া ডক্টৰ ৰাণা শৰ্মাদেৱক। ডক্টৰ শৰ্মা নমস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিব। মই এতিয়া ৰসায়ন বিজ্ঞান বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ অধ্যাপিকা প্ৰাক্তন বিভাগীয় মুৰব্বী পৰিণীতা বৰুৱা ডক্টৰ শৰ্মাৰ বিচৰণৰ দায়িত্ব তেখেতক অৰ্পণ কৰিলো। ধন্যবাদ। Hello, am I audible? Hello, Oinita. Yes, audible. Yes. Audible. Yes. Hello. Yes. Yes. Okay. Good evening to everyone present here. Respected principal, sir. Respected distinguished guest, Dr. Rana Sharma. Our Vice Principal, Mrs. Ranjamani Soika ma'am. Academic Vice Principal, Mrs. Ili Fukan ma'am. My esteemed colleagues and dear students. I, Mrs. Porinita Biorua, on behalf of the Department of Chemistry, welcome all of you to the online session for the IIC calendar activity to observe National Technology Day organized by the Department of Chemistry in association with IIC and IQAC of Joerhat Kendriya Mahavidyalaya. Now, I am going to introduce Dr. Rana Sharma sir. He is currently working as an administrative officer at NILIT, National Institute of Electronics and Information Technology, Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India. He completed his master's in business administration and mass communication and journalism. He was awarded PhD in communication and journalism from Guwahati University. He is also a national athletics and athletics coach under Athletics Federation of India and a practitioner of Kids Athletics India. His field of research includes service law, sports training and management, analysis of cyber criminal behaviors, and many more. We are very much privileged to have such an amazing person among us. Thank you very much, sir, for being with us, besides your busy schedule. Now, I would like to request you to deliver your speech. Thank you, sir. You may proceed now. Thank you, ma'am. Okay, sir. So good evening, dear teachers and participants. As you all know that today's topic for this session is the power of technological tools, especially eGov for higher educational institute. So I would like to know, what do you mean by technology? Anyone? Technology মানে আমি কি বুঝো একদম সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজত এটা সেন্টেন্সত Anyway, technology is the study of scientific knowledge in order to create tools and processes that may be used to change the world by increasing efficiency in nearby every aspect of our life.
It is an essential part of our daily lives, and no one can do anything without it. In this regard, I want to focus on ICT tools today. ICT means information and communication technology. ICT tools include various platforms, apps, software, etc. that can be used in various learning environments. These tools help us in implementing eGov initiative or eGov platform, apps, etc. So what is eGov? আমি এখানে কি করি প্রথম আমার এই গোটেই হেৰিটো শৰ্টত লৈ আহিব লাগিব যেহেতু টাইমটো আমাৰ খুব শৰ্ট 45 মিনিট মান আছে আমাৰ হাতত সো ফাৰ্স্ট আমি ইন্ট্ৰোডাকশনত যাম শৰ্টত হিষ্ট্ৰী ৰিজনস ফৰ অপটিং হোৱাই eGov টো আমাৰ আহিলে এডুকেশ্যনাল লাৰ্নিং কাৰণে অবজেক্টিভস ডেলিভাৰী মডেলস MMPs আন্ডাৰ NEGP নেশনাল ই-গভৰ্নেন্স প্লানস program domain planned by government of India কিবিলাক program কিবিলাক domain plan কৰিছে ভাৰত চৰকাৰে আৰু eGov initiative taken through online platforms apps apart from eGov platform ইয়াৰ পিছতে আমাৰ ই-ক্ৰান্তিত আমাৰ আহি গল মোবাইল গভৰ্নেন্স তাৰ পিছতে নেশনাল ই-গভৰ্নেন্স এৱাৰ্ডছ eGov ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স challenges in implementation of eGov and finally আমি conclusion part to চাম so what is eGov The E in the eGov stands for electronic. As you all know, small e denotes E for electronic and Gov stands for governance. So আমি প্ৰথমে গম পাব লাগিব আমি গম পালো যে সৰু ইটো যত আগফালে থাকে তাতে আমি ইলেক্ট্ৰনিক বুলি গম পাম আৰু স্মল এম যদি থাকে ওয়ার্ডৰ আগত তেনেহলে আমি মোবাইল বুলি গম পাম আমাৰ এই গুটে অনলাইন সেশনটো সো ফার্স্ট আমি গম পাব লাগিব হোৱাট ইজ গভৰ্নেন্স মোৰ সাউন্ডটো আহি আছে নে Yes. Okay. So governance মানে কি প্ৰথম আমি গম পাব লাগিব governance so it is the process of decision making and the processes by which decisions are implemented আমি কিবা এটা decision first লব লাগিব আৰু সেই decision টো কেনেকৈ আমি implement কৰিম হেতুকে আমি governance বুলি পেলাই গম পাওঁ governance মানে সুশাসন for example suppose কোভিডৰ টাইমত যেতিয়া কৰোনা আহিলে যেতিয়া কৰোনা টু ৰুট কৰাৰ কাৰণে ভাৰত চৰকাৰে এটা ডিসিশন লব লগা হ'ল যে আমি সকলোকে আমি ভ্যাকসিন দিব লাগিব ভ্যাকসিন টু হল ডিসিশন মেকিং যে আমি এটা ভ্যাকসিন দি পেলাই আমি কৰোনা টু ৰুট কৰিম ডিসিশন মেকিং টু হেতু এটা ডিসিশন টু ললে তাৰ পিছত হেতু ইমপ্লিমেন্ট কেনেকৈ কৰিব কি প্ৰসেছত আমি ইমপ্লিমেন্ট কৰিম তেতিয়া গভৰ্নমেন্টে কি কৰিলে কোউইন বুলি পেলাই এটা পোৰ্টেল খুলিলে তাত আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব তাতে আমি ভ্যাকসিনেশন সাৰ্টিফিকেটটো আমি জেনাৰেট কৰিম ভ্যাকসিনেশনৰ ডিটেইলছ কিনে আমি পাব এইটো কয় সুশাসন যিটো ডিসিশনটো লোৱাৰ কাৰণে আৰু যিটো প্ৰসেছ লৈ পেলাই সেই ডিসিশনটো ইমপ্লিমেন্ট কৰিলে দ্যাট ইজ কল্ড গভৰ্নেন্স গতিকে আমি ইয়াতে ইউজ কৰিম অনলি ই গভৰ্নেন্স ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমেৰে যিবিলাক ইনফৰমেশন যিবিলাক সাৰ্ভিস গভৰ্নমেন্টে প্ৰভাইড কৰে হেতুকে আমি ই গভৰ্নেন্স বুলি পেলাই গম পাম it can be defined as a application of information and communication technology for providing government services various government services আমি কি technology use কৰি পেলাই কৰিম হেতুকে আমি ই গভৰ্নেন্স বুলি কয় exchange of information transaction integration of previously existing services and information portals e-governance is the application of ICT to process of the government functioning to bring smart governance etu smart governance বুলি পেলাও কোৱা হয় সো বিভিন্ন ধৰণৰ ই-গভৰ্নেন্স আমি নেটত মাৰিলেও পাম গুগলত মাৰি দিয়াৰ লগে লগে বিভিন্ন ধৰণৰ আহি যাব আইসিটি টুলস আইসিটি ই-গভৰ্নেন্স মানে ডেফিনেশন বিভিন্ন ধৰণৰ ডেফিনেশন আছে মই ইউনেস্কোৰ এটা ডেফিনেশন ইয়াতে কোট কৰা আছে দা ইউজ অফ আইসিটি টু ইমপ্ৰুভ দা কোৱালিটি অফ সাৰ্ভিসেস এন্ড গভৰ্নেন্স আমি বেসিক বস্তুটো আমি 2009 ত CNNSS এটো এটা উলাইছিলে দা ইউজ অফ আইসিটি টু ইমপ্ৰুভ দা কোৱালিটি অফ সাৰ্ভিস ইনফৰমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনলজি তো আমি ইউজ কৰি কোৱালিটি অফ সাৰ্ভিস কেনেকৈ আমি এফিশিয়েন্ট আৰু বেস্ট কৰিব পাৰো সো আমি ডেফিনেশন বিলাক আমি ইমান হেৰিত নাযাওঁ ডিপলি নেক্সট স্লাইডত আহি যাওঁ এতিয়া আমি চাইছো এখন স্লাইডত ট্ৰেডিশনাল গভৰ্নেন্স ভাৰ্সেস ই গভৰ্নেন্স হোৱাট ইজ ট্ৰেডিশনাল গভৰ্নেন্স আৰু ই গভৰ্নেন্স ট্ৰেডিশনাল গভৰ্নেন্সত আমাৰ কি হয় সিটিজেন নৰ্মেল যেতিয়া আমি অফিস এটাত যাওঁ অফিস এটাত গৈ পেলাই ট্ৰেডিশনাল গভৰ্নেন্সত আমি মানুহ এজনক লগ পাওঁ কাউন্টাৰত ৰিসিপশনত যে দাদা মোক মেটাৰনিটি লিভৰ এপ্লিকেশন এখন ফৰ্ম লাগিছিল এমপ্লয়িটো যায় বা ষ্টুডেন্টটো যায় যে মোক স্কলাৰশিপৰ ফৰ্ম এখন লাগিছিল সো আমি গৈ পেলাই সেই মানুহজনক এপ্ৰোচ কৰো সেই মানুহজনে
সেই যিজন ডিলিং এসিস্টেন্ট থাকিব তেওঁ গৈ পেলাই বা ৰিসিপশনত যিজন থাকিব তেওঁ বেক সাইডে তেওঁ কাউন্টাৰত যিটো আসিব তেওঁ কাউন্টাৰত বা আলমিৰা খুলি পেলাই তেওঁ আমাক ডকুমেন্টস খিনি প্ৰভাইড কৰে তাৰ মানে প্ৰথম আমি সিটিজেনক এপ্ৰোচ কৰিব লাগিব তাৰ পিছত গভৰ্নমেন্ট ডিপাৰ্টমেন্টৰ সেই সিটিজেনজন গভৰ্নমেন্ট ডিপাৰ্টমেন্টত যাব লাগিব গভৰ্নমেন্ট ডিপাৰ্টমেন্টৰ পৰা ইনফৰমেশন সিস্টেম খিনি গভৰ্নমেন্ট ডিপাৰ্টমেন্টে ইনফৰমেশন সিস্টেম খিনি আমাক আনি পেলাই সেই প্ৰসেসটোত আহি পেলাই সিটিজেনটোক দিয়ে ট্ৰেডিশনেল গভৰ্নেন্সত আছিল সেইটো ইন কেস অফ ই গভৰ্নেন্স গভৰ্নমেন্ট ডিপাৰ্টমেন্টটো বেকত গুচি গল ইনফৰমেশন সিস্টেমটো আগুৱাই আহিল গভৰ্নমেন্ট ডিপাৰ্টমেন্টে সেই যিটো সাৰ্ভিস প্ৰভাইড কৰিলে ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমেৰে যিটো টুলস বা যিটো প্লেটফৰ্ম যিটো ইউজ কৰিলে সেইখিনি আগবঢ়াই দিয়ে so that citizen can access the information system to citizenৰ গাত আগবঢ়াই দিয়ে so এইটো হ'ব ট্ৰেডিশনেল গভৰ্নেন্স ভাৰ্সেস ইলেক্ট্ৰনিক গভৰ্নেন্সৰ মাজত বেসিক ডিফাৰেন্স আপোনালোকৰ কিবা থাকিলে খুদিব দে লাষ্টটো খুদিব প্লিজ বেকগ্ৰাউণ্ডত আমি ইমান ডিটেইলছ না যাও ফাৰ্স্ট 1969 ত ডিফেন্স ডিপাৰ্টমেন্ট অফ ইউএছ কম্পিউটাৰ্স কানেক্টেড উইথ ল্যান্ড লোকেল এৰিয়া নেটৱৰ্কত 1969 ত ডিফেন্স ডিপাৰ্টমেন্ট অফ ইউনাইটেড ষ্টেটত এটো ফাৰ্স্ট এৰি কৰা হৈছিল আমি নেক্সট আহি গলো 1976 ত আমাৰ ইন্ডিয়াত নেশনাল ইনফৰমেটিক্স সেন্টাৰ যেটো আমি এনআইসি বুলি কওঁ এটো এস্টাবলিশ কৰা হৈছিল নেক্সট আমি আহি যাও ডাইৰেক্ট 1999 যত আমাৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ ইনফৰমেশন টেকনলজি এস্টাবলিশ হৈছিল এটো এতিয়া মিনিষ্ট্ৰি অফ ইনফৰমেশন এণ্ড কমিউনিকেশন টেকনলজি 2002 ত আপোনাৰ আইটি এক্ট 2000 ইনেক্টেড হৈছিল 2002 National Institute for Start Governance Hyderabad now CCC Good Governance Hyderabad বুলি গম পাও আমি এতিয়া নেক্সট আহি গল কমন সাৰ্ভিস সেন্টাৰ ইন দা 2009 ত এস্টাবলিশ হৈছিল নেক্সট 2015 ত ডিজিটাল ইন্ডিয়া ইনিশিয়েটিভ 1 জুলাই 2015 ত ইন্ডিয়াত লাগু হৈছিল নেক্সট 2016 ত মিনিষ্ট্ৰি অফ ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড ইনফৰমেশন টেকনলজি টু ক্ৰেভ আউট কৰি দিয়া হল মিনিষ্ট্ৰি অফ কমিউনিকেশন এণ্ড টেকনলজি In 2020, আমি গম পালো use of ICT and emerging technologies in national education program. So itu need কিয় আহিলে e-governance আমাৰ need to কিয় আহিলে যে common data prepared by eGov can be used for various purposes যিটো common data থাকিব সৰকাৰৰ যিখিনি common data suppose আধাৰৰ নম্বৰটো আমি দি দিলো এতিয়া আধাৰৰ ডাটাটো আমি বিভিন্ন হেৰিত এপ্লাই কৰি আছে সৰকাৰে so common data prepared by eGov can be used for various purposes আমাৰ যেটো ডাটা ডিজিটাল লকাৰছত আমাৰ যিখিনি ডাটা থাকিব সেই ডাটাখিনি আমি বিভিন্ন পাৰপজত সিটিজেনো আমি শেয়াৰ কৰিব পাৰো সাৰ্ভিসখিনি লব পাৰো বিভিন্ন increase in citizen expectation from the government eGov improve efficiency and quality of administrative works and services government may able to make better decision by analyzing this data while making various plans and policies যিখিনি ডাটা আমাৰ তাত available থাকিব গভৰ্নমেন্টৰ ইজি হৈ যায় যে ফাৰ্দাৰ ডিসিশন বিলাক আমি কেনেকা লব পাৰো e-governance also reduce the cost of work এটুত মেইন বস্তু আহি গল cost of work to আমাৰ reduce হ'ব corruption can be reduced through e-governance or main বস্তুতে আহাৰ বস্তুতে মেইন বস্তু হল to reduce the corruption to কেনেকা হয় for example আমি আগতে গম পাও শুনিব পাও যে suppose দ্বিতীয় অফিসত আমি গলো দ্বিতীয় অফিসত গৈ পেলাই আমাৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্স কোন ৰিনিউৱেল কৰিব লাগে তাতে ৰিনিউৱেল কৰাৰ টাইমতে বিভিন্ন ধৰণৰ দালাল ব্ৰকাৰেজ ৰখি থাকে যে হ'ব আপুনি এখিনি দি যাওক ডকুমেন্টস আপোনাৰ এখন ড্ৰাইভিং লাইসেন্স কোন ৰিনিউৱেল কৰি মই থৈ দিম আপুনি লৈ যাব পিছত সো এনেকুৱা ধৰণৰ টিমিং এণ্ড লিডিং আমি শুনিবলৈ পাও যত কারাপশন ইনভলভ থাকে যেতিয়া আমি ই-গভৰ্নেন্স ইনিশিয়েটিভত আমি আহি গলো তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ল্যাটফৰ্ম আছে মোবাইল এপ আছে এম পৰিবহন এপ্লিকেশন আছে তাতে আমি অনলাইন আমি ড্ৰাইভিং লাইসেন্স এপ্লাই কৰিব পাৰো ৰিনিউ কৰিব পাৰো কোনো ধৰণৰ বেৰিয়াৰ নাহে মাজতে কারাপশনটো তাতে নাহে business and new opportunities can also be created with governance সুশাসনত business আৰু new opportunities like employability generate হয় improve access to office nearer to home 24/7 যেহেতু e-governance or traditional governance আমি টাইম থাকে যে ইমানটা বজতে অফিস খোলা থাকিব ইমানটা বজতে আপুনি অফিসৰ পৰা ডকুমেন্টস খিনি কালেক্ট কৰিব লাগিব আৰু সাবমিট কৰিব লাগিব ইন কেস অফ e-governance আমি 24/7 আমি এটো ইউজ কৰিব পাৰো meet the objective of e-governance better service delivery to citizens that too with affordable cost কম খৰচত কম হেৰিত আমি যেটো সার্ভিস ডেলিভারি সিস্টেম
better service delivery diar karone citizen government etu affordable cost diye to bring transparency and accountability ekbar hoi thake empowering people through information to improve efficiency in government processes. So ইয়াৰ stage কেনেকুৱা ধৰণৰ থাকে stage বিলাক প্ৰথম থাকিব কম্পিউটাৰাইজেশ্যন প্ৰথম আমি গোটেই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো ডেভেলপ কৰিব লাগিব কম্পিউটাৰ সিস্টেম আনিব লাগিব ইউপিএস আনিব লাগিব গোটেই কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড যিখিনি থাকে কম্পিউটাৰাইজেশ্যন এই গোটেইখিনি বস্তু সেটআপ কৰিব লাগিব নেক্সট আহি গল আমি ইন্টাৰনেটৰ কাৰণে নেটৱৰ্কিং লাগিব নেক্সট যিখিনি আমি ইনফৰমেশন শেয়াৰ কৰিব গভৰ্নমেন্টে তাৰ কাৰণে আমি ডকুমেন্টস বিলাক কালেক্ট কৰা ডকুমেন্টস বিলাক অলৰেডি এভেইলেবল ডকুমেন্টস বিলাক আমি স্ক্যানিং কৰিব লাগিব আৰু সেইখিনি আমি আপলোডিং কৰিব লাগিব যিটো প্ল্যাটফৰ্মত আমি কৰিম বা যিটো মোবাইল এপত কৰিম তাৰ পিছত আমি অনলাইন প্ৰেজেন্স দিব লাগিব যেন সিটিজেন্স অৰ বিজনেস অৰ গভৰ্নমেন্টে এইখিনি বা এমপ্লয়ি এইখিনি এক্সেস কৰিব পাৰে সো ইয়াৰ ডেলিভাৰী মডেল এটা থাকে ই গভৰ্নেন্সৰ ডেলিভাৰী মডেলটো আপোনাৰ চাৰিটা মডেলত আহে G2C G2G G2E আৰু G2B G2C মানে হল গভৰ্নমেন্ট টু সিটিজেন G2G মানে হল গভৰ্নমেন্ট টু গভৰ্নমেন্ট G2G government to employees আৰু G2B মানে government to business. So G2G government provides the basic services to fulfill the need of the citizens like Sewa Setu. Etu eta platform hoy Sewa Setu. Ami eta pisot sam etu practical. G2G interaction among government organization, department authorities etc. E-Samiksha is a digital government platform for easy, instant and secure exchange of information. E-Samiksha. G2E, that is online services for employees like service benefit, online forms, training, etc. G2B, online services for business purposes, just like GEM, government e-marketplace, etc. Here pisot ahi gol apunar NEGP. Government approved the national e-governance plans comprising of 27 mission mode project with 8 components on May 18, 2006. 2006 total 27 mission mode project government start korisil. Further in 2011 aru 4ta project notun ko ahile sei keta sector gol health, education, PDS and post. Your main objective to asil to bring public services closer home to citizens. Citizenor osor aru usorat loi aha e-governance heritu initiative MMPs under NEGP ekhini asile central MMP ekhini banking central excise custom ekhini bostu asile state MMPs these are the state MMPs integrated MMPs mane both central aru state government mili pela ekhini kam koribo e-procurement EDI for national e-governance service delivery India portal tapisot ahi gol e-kranti. Considering the critical need for transforming e-governance and promote mobile governance, e-Kranti approved by Government of India in the year 2015. Mobile governance to initiative amar e-Kranti ahi gol 2015 or 1 July para. The key objective of e-Kranti is mobile first. Ami platform para mobile to first ami mane preference dibo lagibo. Mandating standard and protocols. Standard কিছুমান protocol থাকিব localization থাকিব language localization এটা লাহে লাহে কৰি আছে language localization কাম চলি আছে যিবিলাক মোবাইল এপ ভাৰত চৰকাৰে অলৰেডি আছে আমাৰ সাৰ্ভিসত সেইবিলাকত আপোনাৰ ইংলিশ আসামিজ বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক কনস্টিটিউশনাল ল্যাঙ্গুৱেজ সেইবিলাক ল্যাঙ্গুৱেজত উপলব্ধ হ'ব এতিয়া অনলি এটা ল্যাঙ্গুৱেজ বা দুটা ল্যাঙ্গুৱেজতে আছে সিকিউৰিটি এণ্ড ইলেক্ট্ৰনিক ডাটা প্ৰিজাৰ্ভেশন এটসেট্ৰা মিশন মোড প্ৰজেক্ট আন্ডাৰ e-Kranti এতিয়া মিশন মোড প্ৰজেক্ট e-Krantiত আমাৰ এই টোটাল সেন্ট্ৰেলৰ 15টা চলি আছে পেনশন পাসপোর্ট ই-অফিস পোস্ট সেন্ট্ৰেল ই-ভাষা ঠিক তেনেকা এমএমপি স্টেট এমএমপি এইটো আছে ইন্টিগ্ৰেটেড বোথ সেন্ট্ৰেল আৰু স্টেট মিলি পেলাই এইখিনি আছে এই ডোমেইন কোনখিনি প্লেন কৰা হৈছে e-Krantiত e-Krantiত প্ৰথম ডোমেইনটোৱে হ'ল টেকনলজি ফৰ এডুকেশ্যন e-Kranti আহি গল যি চাৰিটা নেক্সট আমি ইনক্লুড কৰিছে e-Krantiত তাৰে প্ৰথমটোৱে আহি গল e-education E for electronic. This refers to broadband and Wi-Fi connectivity to schools, digital literacy program at national level, leveraging massive online open courses, mock courses bilak ami soyam platform at paum. Technology for health, e-healthcare, etc.
টেকনলজি ফৰ ফাৰ্মাৰ্ছৰ কাৰণে যিবিলাক আমি টেকনলজি ইউজ কৰোঁ, যেনে farmer.gov.in, বিভিন্ন ধৰণৰ প্লেটফৰ্ম আছে। টেকনলজি ফৰ চিকিউৰিটি, দিছ ৰেফাৰ্ছ টু প্ৰভিজনিং অফ মোবাইল বেছড ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচেছ। মোবাইলৰ থ্ৰুদি আমি কিমান ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচ কৰিব পাৰোঁ, এণ্ড ডিজাষ্টাৰ ৰিলেটেড ছাৰ্ভিচেছ। সাপোজ আমাৰ মোবাইল ছাৰ্ভিচৰ ফৰ এক্সাম্পল টেকনলজি ফৰ চিকিউৰিটিত আমি ক'ব পাৰোঁ যে মোবাইলত চাইবাৰ চিকিউৰিটি, মোৰ লগত কিবা এটা চাইবাৰ ক্ৰাইম ঘটি গ'ল, সেইটোত মই ইমিডিয়েটলি মোবাইলটো ইউজ কৰি পেলাই কি কৰিব পাৰোঁ, চাইবাৰ ক্ৰাইম ফিনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম এটা যেতিয়া আহে আমি তেতিয়া 1930 কল কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমি আগতে কি আছিলে চাইবাৰ ক্ৰাইম পৰ্টেলত গৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিছিল, কিন্তু মোবাইলটো ইউজ কৰি পেলাই আমি লগে লগে কমপ্লেইনটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰোঁ। টেকনলজি ফৰ জাষ্টিচ, টেকনলজি ফৰ ফিনেন্সিয়েল ইনক্লুজন, টেকনলজি ফৰ চাইবাৰ চিকিউৰিটি। এতিয়া আমি কিছুমান প্লেটফৰ্মত আহি যাওঁ। আৰ্লি হাৰ্ভেষ্ট প্ৰগ্ৰেম প্লেন্ড, প্ৰথম চৰকাৰে কিখিনি কৰিলে কাম, গভৰ্ণমেণ্ট গ্ৰিটিংছ টু বি ই গ্ৰিটিংছ, এইখিনি অলৰেডি কৰি আছে কাম। যিমান গভৰ্ণমেণ্ট গ্ৰিটিংছ বিলাক হৈ আছে এইটো টু বি ই গ্ৰিটিংছলৈ কনভাৰ্ট কৰা হৈছে, থ্ৰু e-greetings.gov.in। বায়োমেট্ৰিক এটেণ্ডেন্স ফৰ এমপ্লয়িজ অৰ ষ্টুডেণ্টছ, ৱাইফাই ইন অল স্কুল কলেজেছ ইউনিভাৰ্চিটিজ, অলৰেডি ৱাইফাই বিলাক বিভিন্ন কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিত হৈছে। চিকিউৰ ইমেইল উইদিন গভৰ্ণমেণ্ট, গভৰ্ণমেণ্টত ইমেইল বিলাক গভৰ্ণমেণ্ট আইডিৰেই হ'ব লাগিব। ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ গভৰ্ণমেণ্ট ইমেইল ডিজাইন, আমি যিবিলাক কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি স্কুল টিচাৰ আমি gov.mail.in আমি ল'ব পাৰোঁ চৰকাৰৰ পৰা। পাব্লিক ৱাইফাই হটস্পট, যিটো বেংক চেংক আপোনাৰ হেৰিত আছে ৰেলৱে। স্কুল বুকছ টু বি ই বুকছ, স্কুল বুক বিলাক ই বুকছ, ইণ্ডিয়াই তাৰে চিগনেটৰী হয় ৱৰ্ল্ড ডিজিটেল লাইব্ৰেৰীৰ, তাতে যিমান বুকছ আছে সেইবিলাক আমি ই বুকছলৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব, মেণ্ডেটৰী। SMS বেছড ৱেডাৰ ইনফৰমেশ্যন ডিজাষ্টাৰ এলাৰ্ট, নেশ্যনেল পৰ্টেল ফৰ লষ্ট এণ্ড ফাউণ্ড চিলড্ৰেন, এইটো আপোনাৰ কোৱা হৈছে খোয়াপায়া প্লেটফৰ্মৰ কথা কোৱা হৈছে। খোয়াপায়া এটা এপ প্লেটফৰ্ম য'ত বাচ্চা হেৰালে বা আমি লষ্ট এণ্ড ফাউণ্ড বেবী বিলাক আমি ইয়াতে কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আহি গ'ল কমিউনিকেশ্যন এণ্ড ইমাৰ্জিং টেকনলজি। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ মই প্লেটফৰ্ম বিলাক দিয়া আছে, সকলোবিলাক মই ইয়াতে নেদেখাওঁ, দুই এটা জাষ্ট যে ই গভৰ্ণেন্সে আমাক কেনেকৈ হেল্প কৰে। ফৰ এক্সাম্পল প্ৰথম আমি চাই লওঁ আমি চাৰ্চবিলাক কেনেকৈ কৰিম। স্ক্ৰীনটোত ভিজিবল হৈ আছে নে বাইদেউ? হয় আছে আছে। চ' আমি চাৰ্চ কেনেকৈ কৰিম, চাপোজ আমি হেল্থ বিচাৰিব লাগে, মই চাৰ্চটো প্ৰথম কৈ আছোঁ, তাৰপিছত মই কিছুমান প্লেটফৰ্ম ক'ম। চাপোজ হেল্থ আছাম, হেল্থ আছাম মাৰিলে আমি কি পাম? এতিয়া চাওক ইয়াতে হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ assam.gov.in, এইটো হ'ব gov.in, এইটো হ'ব ই গভৰ্ণেন্স ইনিচিয়েটিভ। এই যিটো মডেল এইটো কি কৰি আছে, এটা কাম শুৰু হৈ আছে। এটা কোৱা আই এম নাও এক্সেচিং এজ এ G2C, আমি যিটো মডেল কৈছিলো গভৰ্ণমেণ্ট টু চিটিজেন, G2C। নেক্সট আৰু এটা মডেল আহিল G2B, আৰু নেক্সট আহি গ'ল G2G, গভৰ্ণমেণ্ট টু গভৰ্ণমেণ্ট, গভৰ্ণমেণ্ট টু বিজনেছ, গভৰ্ণমেণ্ট টু চিটিজেন। চ' আমি যদি চিটিজেনত চাওঁ, চিটিজেনৰ কাৰণে যিখিনি ইনফৰমেশ্যন এভেইলেবল আছে, এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ হওক, ইম্পৰ্টেণ্ট লিংকছ, এইখিনি আমি ইয়াতে পাম। এপ্লাই ফৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট, এই যিটো অফিচ নোযোৱাকৈ অসম চৰকাৰে কৰিছে এইটোকে ক'ব ই গভৰ্ণেন্স ইনিচিয়েটিভ বাই গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম। এইটো যদি প্ৰাইভেটত কৰে তেনেহ'লে কৰ্পৰেট গভৰ্ণেন্স হ'ব, ভাৰত চৰকাৰে যদি কৰা হ'ব তেতিয়া সেইটো ই গভৰ্ণেন্স বাই গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। চিটিজেনৰ কাৰণে এইটো এটা দিয়া আছে, লিষ্ট অফ ব্লাড বেংকছ। নেক্সট আহি গ'ল আমি এডুকেশ্যন যদি মাৰো, এডুকেশ্যন আছাম। ইয়াত অকল দি থৈ দিয়া আছে গভৰ্ণমেণ্টে কাম কৰিছে G2C, গভৰ্ণমেণ্ট টু চিটিজেন, কিন্তু এইখিনি বস্তুখিনিত আকৌ 2026 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত গোটেইখিনি কাম কমপ্লিট হ'ব। ইয়াতে চাপোজ লজ ইয়ৰ গ্ৰিভায়েন্সেছ, আমি গ্ৰিভায়েন্সেছটো আহি যাব, G2Cও পৰিব, G2U পৰিব। অলৰেডি কামখিনি কৰিছে, খালি ইয়াতে টেগ লগোৱা নাই। চ' ঠিক তেনেকৈ আমি ইনফৰমেশ্যন বিলাক চৰকাৰী এমপ্লয়ী বা আমি জানিবৰ কাৰণে আমি চাপোজ এইটো সেম বস্তুটো আমি ফিনেন্স
India, FinMin. Ministry of Finance, FinMin, Government of India, Ministry of site to develop কৰি আছে কি জানে ঠিক তেনেকৈ আমি পাৰ্সমিন এইটো আমি পাৰ্সোনেল মিনিষ্ট্ৰি ৱেবছাইটত গুছি গলো ইয়াত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ পাম ডিওপিটিৰ গোটেই বস্তুখিনি ইয়াতে পাম আপোনালোকে ৱেবছাইট বিলাক চাব এটা ডিওপিটি ডিপাৰ্টমেন্ট অফ পাৰ্সোনেল এণ্ড ট্ৰেইনিং ইয়াত আমি যদি গুছি যাওঁ সিটিজেন কৰ্নাৰ এইটো বস্তু মানে সিটিজেন কৰ্নাৰ মানে G2C গভৰ্নমেন্ট টু সিটিজেন ইয়াতে সব এটা বস্তু আছে এমপ্লয়িজ কৰ্নাৰ এইখিনি বস্তু সিটিজেনটোত আমি ষ্টুডেন্টটো পৰি গলো সকলো সিটিজেনৰ ভিতৰে পৰি গল যিকোনো সিটিজেন ইয়াতে এডপাৰ কৰি থৈছে অনলাইন সাৰ্ভিসেস সো এমপ্লয়িজ কৰ্নাৰ G2E গভৰ্নমেন্ট টু এমপ্লয়িজ এইটো এটা মডেল সো হলিডে লিষ্ট এইটো কাক লাগে আমাৰ এমপ্লয়িজক লাগে গতিকে এইখিনি এপ্লাই ফৰ পোষ্ট CCS CBO এণ্ড আদাৰ্স ঠিক আছে স্কিম পলিচিজ অনলাইন সাৰ্ভিসেস ৰিক্ৰুটমেন্ট ৰুলস এই গোটেইখিনি আমি ইয়াতে পাই যাম ভাৰত চৰকাৰৰ যিমান অৰ্ডাৰ আছে সাৰ্কুলাৰ আছে এটো থ্ৰু আউট দা ইন্ডিয়া অটোমেটিক্যালি এপ্লাই নহলো হেতু ফলো কৰা হয় গতিকে আমি এই ৱেবছাইটটো বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট ৱেবছাইট dop.gov.in ইয়াতে আমি অৰ্ডাৰ বিলাক কেনেকৈ পাম অফিস মেমোৰেন্ডাম ইয়াতে পালো সাপোজ মই পে মেট্ৰিক্স প্ৰমোশন ৰিজাৰ্ভেশন ইয়াতে আমি গৈ পেলাই এইবিলাক চাব পাৰিম লিভ এলাউন্সেস এণ্ড ইনসেন্টিভ ইয়াতে আমি চাব পাৰো সাপোজ ফৰ এক্সাম্পল allowances incentive to sports person incentive for acquiring higher qualification after entry into the government service jitu bharat sarkare acquiring higher qualification after entry into the government services die hetu state government eu die incentive to sports person ki incentive dibo suppose national aru international jodi events kheli belai medal loi ahe tene hole apunar gold medal tinta advance increment die silver medal duta die bronze medal eta die ekhini jodi ami ইয়াতে সার্চ করি ইয়াতে আমি রুলস বিলাক পাই যাম লিভৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে আছে যে লিভ কেনেকা ধৰণৰ হ'ব যদি ন্যাশনাল ইন্টাৰনেশনাল খেলিব যায় তেনেহলে স্পেশাল ক্যাজুয়াল লিভ পাব ইয়াতে আমি সকলো ধৰণৰ বস্তুবিলাক ইয়াতে পাম সাপোজ LTC ল'ব লাগে লিভ ট্ৰেভেল কেনসেশন ল'ব লাগে লিভ ল'ব লাগে চাইল্ড কেয়াৰ লিভ ল'ব লাগে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ চাইল্ড কেয়াৰ লিভ আমি সার্চ কৰিম চাইল্ড কেয়াৰ লিভ পাম লিভত কি স্পেশাল ক্যাজুয়াল লিভ হওক কমুটেড লিভ হওক যিমান অৰ্ডাৰ আছে আমি ইয়াৰ পৰা এক্সেস কৰিব পাৰো এটো 24/7 সো আমি সার্চ কৰা বস্তুটো কিনে আমি গম পালো এতিয়া আমি কিছুমান প্ল্যাটফৰ্মত আহো ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ কেনেকা বেনিফিট হয় আমাৰ সকলোৰে কেতিয়াবা সেক্ৰেটাৰিয়েট অফিস যাব লগা থাকিব পাৰে সো আমি যদি গম নাপাও যে আমি তাতে গৈ পেলাই তাতে দালালৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ব পাৰে যে মই লগ লগাই দিম অমুক মিনিষ্টাৰ জনক মোক অলপ কিবা এটা দিলেই হ'ল সো আমি যদি অনলাইন প্ল্যাটফৰ্ম ইউজ কৰি পেলাই গভৰ্নমেন্ট যেটো সাৰ্ভিস ই-গভ সাৰ্ভিস এটো ইউজ কৰি পেলাই আমি হেসেল ফ্ৰী মুভমেন্ট কৰিব পাৰো যদি আমি নাজানো তেনেহলে আমি সেই কিছুমান ব্ৰোকাৰেজৰ হাতত ঠক খাব লগা হ'ব পাৰে এপ্লাই ভিজিটৰ্স এপ্লাইটো আমি কেনেকা কৰিম ই জাস্ট ই-গভৰ্নমেন্ট ইনিচিয়েটিভটো দেখাইছো ইয়াতে আমি সিম্পল মোবাইল নম্বৰটো দিলো গেট পাস নম্বৰ কাক লগ ধৰিব যাও সিলেক্ট পাস টাইপ সাপোজ ডিপাৰ্টমেন্ট আৰু অফিস নেটটো হেৰি আছে এক মিনিটে Gentlemen, name of the visitors আমি দিলো select district select department কোনটো ডিপাৰ্টমেন্টত আমি সাপোজ আমি এডুকেশনত যাম ইয়াতে এডুকেশন লিখিলে হ'ল higher technical select purpose
পাৰ্চনেল অৰ অফিচিয়েল ইয়াতে আহিব অফিচিয়েল অৰ প্ৰাইভেট ঠিক আছে প্ৰাইভেটটো ইমান হেৰি নকৰে অফিচিয়েল আমি ইয়াতে কৰিলো তাৰপিছত ই পাছ এটা নম্বৰ দিব জেনেৰেট হৈ যাব এইখন পাছ লৈ পেলাই আমি তাতে যাব পাৰিম যদি আমি নাজানো যে শনিবাৰে অফিস বন্ধ শনিবাৰে আমি গুচি যাওঁ কিন্তু ভিজিটৰ্স আৰ নট এলাউড অন টিউজডে স্যাটাৰডে যদি আমি এই পাঁচখন নোলোৱা কৰি এনে গুচি যাওঁ শনিবাৰে বা মঙ্গলবাৰে ঘূৰি আহিব লাগিব এণ্ড ইন অল গভৰ্ণমেণ্ট হলিডেজ সো আমি ই প্ৰবেশৰ আমি হেৰিটো ইনিচিয়েটিভটো আমি ইউজ কৰিব পাৰো নেক্সট আহি গ'ল আপোনাৰ rti.gov.in rti শুনিছেনে আপোনালোকে হয় হয় rti অনলাইন সো আমি rti ইয়াতে রাইট টু ইনফরমেশন যেটো আমি 10 টকা দি পেলাই পাবলিক ইনফরমেশন অফিসাৰৰ পৰা আমি ইনফরমেশন আস্ক কৰিব পাৰো এজ পাৰ দা প্ৰভিজন অফ rti Act 2005 সো আমি অনলাইন কৰিব পাৰো অফলাইন কৰিলে আমাৰ কি হৈ যায় অফলাইন কৰিলে কেতিয়াবা সাপোজ কলেজ কেন্দ্ৰীয় যিখন আপোনালোকৰ যিখন কলেজ তাৰে যিখন একাউন্ট নম্বৰ আছে হেতু একাউন্ট নম্বৰটো কিহৰ আছে কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় নে প্ৰিন্সিপাল কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় শুনিছেনে প্ৰিন্সিপাল কেন্দ্ৰীয় মহাবিদ্যালয় কিজানি ওকে প্ৰিন্সিপাল কেন্দ্ৰীয় মহাবিদ্যালয় কেতিয়াবা কি হৈ যায় সাপোজ মই আৰটিআই কৰিব লাগে আৰটিআই টো মই পাবলিক ইনফৰমেশন অফিচাৰ জনৰ মই একাউন্ট নম্বৰটো জানিব লাগে একাউন্ট নেমটো জানিব লাগিব একাউন্ট হোল্ডাৰ নেম যেনেকৈ ইউনিভাৰ্সিটি বিলাকত ধৰ তেজপুৰ ইউনিভাৰ্সিটি ৰেজিষ্ট্ৰাৰৰ তেজপুৰ ইউনিভাৰ্সিটি ৰেজিষ্ট্ৰাৰৰ আইআইটি কিছুমান কলেজ বিলাকত প্ৰিন্সিপাল থাকে তাৰ পিছত কলেজখনৰ নাম থাকে প্ৰিন্সিপাল জেবি কলেজ আমি যেতিয়া আমি ডিমান্ড ড্ৰাফটখন দিব লাগিব ডিমান্ড ড্ৰাফটখন দিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব আমি জানিব লাগিব যে আসলতে একাউন্টটো কাৰ নম্বৰত আছে ডিমান্ড ড্ৰাফটখনত ভুল হৈ গলে আকৌ এনকেছ কৰা নহব সো ইয়াৰ বেনিফিটটো কি আমি যদি অনলাইন কৰো আমি একো কৰিব নালাগে আমি অনলাইন পেমেন্ট হৈ গুচি যাব একাউন্টটো তেওঁৰ একাউন্টতে সোমাব যদি আমি নাজানো একাউন্ট হোল্ডাৰজনৰ নাম সাপোজ নীলিতৰ একাউন্টটো যোৰহাটৰটো বেলেগ গুৱাহাটীৰটো বেলেগ হেডকোৱাৰ্টাৰটো বেলেগ যদি আমি নাজানো তেতিয়া আমি কি কৰিম জাস্ট ড্ৰাফটখনৰ আগফালে PAO লিখিম যিমান সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গানাইজেশন আছে বা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গানাইজেশন যদি ড্ৰাফটখন বা মানি অৰ্ডাৰখনত আমি PAO পাবলিক PAO পে এণ্ড একাউণ্টছ অফিচাৰ নীলিত এইটো দি দিয়াৰ লগে লগে আমি একচেপ্ট কৰিবলৈ আমাৰ এইটো ৰেসপন্সিবিলিটি আমি একচেপ্ট কৰিব লাগিব ডিনাই কৰিব নোৱাৰো একাউণ্ট নম্বৰ নেমটো জিহৰ নামতে নাথাকক সাপোজ PAO স্পোর্টস অথৰিটি অফ ইন্ডিয়া গুৱাহাটী PAO নাজানিলে আমি কি কৰিম আগফালে PAO লিখিম তো সাবমিট ৰিকুৱেষ্ট ইয়াতে আমি ৰিকুৱেষ্ট সাবমিট কৰিব পাৰো অনলাইনত ইয়াতে ক্লিক কৰিলো ৰিড কৰিলো ইয়াতে সাবমিট কৰিলো ইয়াতে আমি ডিটেইলছ কিনি দিম কোনটো মিনিষ্ট্ৰি কোনটো ডিপাৰ্টমেন্টত লাগে সিলেক্ট পাবলিক অথৰিটি এইটো এতিয়া সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণে হৈ আছে ইয়াৰ পিছত লাহেকৈ 2026 ডেডলাইন ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ যিমান আছে সকলো বিলাক ইয়াতে আহি যাব ইয়াতে আৰু এটা কলম আহিব ষ্টেট বিলাক যেনেকৈ ইয়াতে সিলেক্ট মিনিষ্ট্ৰি আছে ইয়াতে ওপৰত আৰু এটা কলম আহিব সিলেক্ট ষ্টেট তেতিয়া আমি অসমৰ বিলাকো আমি ইয়াতে আৰটিআই ইনফৰমেশন আমি বিচাৰিব পাৰো ইয়াতে গোটেই ডিটেইলছটো দি পেলাই আৰটিআই এপ্লিকেশনখন ইয়াতে আমি চুজ ফাইল কৰি আমাৰ এপ্লিকেশনখন ইয়াতে দিব পাৰো তাৰপিছত ইয়াতে টেক্সটো আমি ইয়াতে লিখি দিব পাৰো সো ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ আছে মই খিনি শেয়াৰ কৰি দিম আপোনালোকে এইখিনি চাব egreetings.gov.in যেটো প্ৰথম আৰ্লি হাৰভেষ্ট প্ৰজেক্ট বুলি পেলাই কৈছিলে e-greetings government greetings to be e-greetings egreetings.gov.in greetings কাৰ্ডতে ম্যাক্সিমাম যিবিলাক সাইবাৰ ফ্ৰড হয় সাইবাৰ ক্ৰাইম হয় greetings কাৰ্ডতে হয় আৰু সেইবিলাক ম্যাক্সিমাম ষ্টুডেন্টে ইয়াৰ হেৰিত পৰে ইভেন আপোনাৰ এই মুম্বাইত যেন এটেকটো হৈছিল আজমল কাসাব তাৰ যিমান ইনফৰমেশন এই মুম্বাইৰ ফটোগ্ৰাফ বিলাক দিছিলে অনলি গ্ৰিটিংছ কাৰ্ডত দিছিলে এটা গোলাপ ফুলত 60টা ভিতৰত ইনাৰ ফটো যায় জিপ কৰি পেলাই যায় তাৰ পিছতে গভৰ্ণমেণ্টে কৰিলে যে আমি গ্ৰিটিংছটো আমি গ্ৰিটিংছে কৰিব লাগিব সো ইয়াত আমি গ্ৰিটিংছ বিলাক ফেষ্টিভেল হিচাপত আমি ইয়াতে কৰিব পাৰো ফেষ্টিভেল সাপোজ
ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ আছে হোলি গ্ৰিটিংছ ফেষ্টিভেল বুদ্ধ খ্ৰীষ্টমাছ দুৰ্গা পূজা ঈদ গণেশ চতুৰ্থী চেলিব্ৰেশ্যন চ' আমি ই গ্ৰিটিংছ ইউজ কৰিব লাগিব ফেষ্টিভেল আমি দিৱালী বুলি মাৰি দিওঁ দিৱালী ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্ড আছে আমি ইয়াতে ভইচ মেছেজো পঠাব পাৰোঁ চ' আপোনালোকে এইখিনি চাব নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান আছে ডিজি লকাৰ্ছটো আপোনালোকৰ আছেনে আছে ডিজি লকাৰ্ছ অ'কে থেংক ইউ এইখিনি বস্তু যদি কিবা থাকে এই কমিউনিকেশ্যন এণ্ড ইমাৰ্জিং টেকনিক এইখিনি লিমিটেড নহয় ইয়াতকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ আছে আপোনালোকৰ যদি লাষ্টত সুধিব মই যদি পাৰোঁ এনচাৰখিনি দিব পাৰিম যিকোনো ডমেইন এই যিখিনি ডমেইন ইউজ কৰিছোঁ এই পাৰ্টিকুলাৰ ডমেইন কমিউনিকেশ্যন এণ্ড ইমাৰ্জিং টেকনলজি বা হেল্থৰ বা স্পৰ্টছৰ যিখিনি বস্তু আৰু কিবা আছে নেকি যদি সোধে মই যদি পাৰোঁ তেতিয়া মই নিশ্চয় ইনফৰমেশ্যনটো শ্বেয়াৰ কৰিম লিগেল জুডিচিয়েল এণ্ড পলিচিং যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট মই ভাবিছোঁ যে এইখিনি বস্তু দৰকাৰ ভাৰ্চুৱেল কোৰ্ট ইজ এ কনচেপ্ট এইম এলিমিনেটিং প্ৰেজেন্স অফ লিটিজেন লয়াৰ ইন দ্য কোৰ্ট অফ এইখিনি বস্তু ভাৰ্চুৱেল কোৰ্টটো আপুনি মাৰাৰ লগে লগে পায়ে যাব NCRB নেশ্যনেল ক্ৰাইম ৰেকৰ্ড ব্যুৰো এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট payecode.gov.in কিছুমান এতিয়া ধৰক আপোনাৰ payecode এটা ইম্পৰ্টেণ্ট মই দেখাওঁ এইটো payecode Suppose মোক ৰাস্তাত কোনোবাই হেলমেট ধৰিলে মই ফিজটো দিব লাগে আৰু মোৰ সেইদিনাখন ইম্পৰ্টেণ্ট যিটো ডেট দিছে মোৰ সেইটো মই দিব যাবলৈ মোৰ সময় নাই তেতিয়া মই অনলাইন কৰিম তেতিয়া কি কেনেকৈ কৰিম payecode.gov.in এইটো মোবাইল এপো ওলাই গৈছে আমি তাতেই দিব পাৰোঁ কোৰ্ট ফিজ আমি কোৰ্টত যাব নালাগে আমি ইয়াতে দিম ষ্টেট চিলেক্ট কৰিম ইয়াতে পাৰ্টিজ নেম এমাউণ্ট ৰিমাৰ্কছ লিখি দিম আমাৰ ইয়াতে হৈ যাব এই ৰিচিপ্টখনে আমাৰ ছাফিচিয়েণ্ট ফাইন ছাপ'জ মই হেলমেট পিন্ধা নাই CNR নম্বৰটো যিটো আমাক আহিব মেছেজ এটা আহে যে মটৰ ভেহিকুল এক্ট এইটো ভায়োলেট কৰিছে আপোনাৰ এইটো পেনাল্টি হ'ল বা এইটো ফাইন হ'ল মই জাষ্ট CNR নম্বৰটো দিলোঁ ইয়াতে এমাউণ্টটো লিখিলোঁ এণ্টাৰ মোবাইল নম্বৰ মোৰ তাত OTP আহি যাব অট'মেটিক মই মানি ৰিচিপ্টখন ডাউনলোড কৰিম চেম টাইমত পাই যায় পেনাল্টি আদাৰ্ছ জুডিচিয়েল ডিপজিট যদি হয় জুডিচিয়েল ষ্টাম্প কিবা এইবিলাকো ইয়াতে হ'ব CNR নম্বৰ কেছ নম্বৰ ইয়াতে আপোনাৰ RTI ফিজটো এতিয়া ইনক্লুড কৰিব Tele-law service enables anyone to seek legal advice without wasting precious time and money আমি কিছুমান বস্তু কিছুমান আইন আমি নাজানো সাপোজ কোনোবাই এগৰাকী মানুহে কন্ট্ৰেকচুৱেল এমপ্লয়ি সাপোজ প্ৰিন্সিপালক এপ্লাই কৰি দিলে যে মেটাৰনিটি চাইল্ড কেয়াৰ লিভ লাগে বা LTC লাগে সো এই বস্তুটো যদি মই ফাৰ্স্ট মই কি চাম মই DOPTত যাম whether she is eligible to get LTC or eligible to apply for child care leave নহল DOPTত আহি পেলাই তাৰপিছত মই জুডিচিয়েল যিবিলাক আছে judis.nic.in সেইবিলাকত চাম নহলে মই কি কৰো লাইভ আমি লিগেল এডভাইস লব পাৰো telelaw.in ইয়াতে পেনেল অফ এডভোকেট থাকে আমি সেই ওয়েবসাইটত গৈ পেলাই তেওঁলোকৰ লগত ডিসকাস কৰি পেলাই আমি ইনফৰমেশনটো পাব পাৰো এইবিলাক গভৰ্নমেন্ট এডভোকেট হয় e-prisons India decode nic.in এইখিনি বস্তু আমি চাব লাগিব পিছত আপোনালোকে চাব ncrb.gov.in নেশ্যনেল ক্ৰাইম ৰেকৰ্ড ব্যুৰো NCRB এই ল্যাঙ্গুৱেজ লোকেলাইজেশনটো যেন কৈছিলো ল্যাঙ্গুৱেজ লোকেলাইজেশন ইয়াতে চাওক হিন্দী আছে তাৰপিছত ইংলিছ আছে এটি ইংলিছ আহিল ইংলিছত আহিব এই বস্তুটো গোটেই কনস্টিটিউশনাল ল্যাঙ্গুৱেজ বিলাক আহিব 2026 ৰ 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত ইয়াতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ পাব্লিকেশন সিভিল সাৰ্ভিস নিউ ক্ৰিমিনেল লজ এইবিলাক IPC ইন্ডিয়ান পেনেল কোড এইবিলাক সব 1 জুলাইৰ পৰা চেঞ্জ হ'ব যদি আমি ল খিনি জানিব লাগে আমি কি কোড যাম নিউ ক্ৰিমিনেল লজ ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা 2023 এইটো 1 জুলাইৰ পৰা লাগু হ'ব সব ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ল বিলাক দিয়া আছে যিখিনি ল নিজৰ নতুনকৈ আহিছে চেপ্টাৰ সেইখিনি আপোনাৰ ইয়াতে মাৰ্কিং কৰি থোৱা আছে এইবিলাক গ্ৰীন কালাৰৰ যিখিনি মাৰ্ক কৰা আছে
এইবিলাক নতুনকৈ এড হৈছে ইয়াৰ পৰা আমি ডাউনলোড কৰিব পাৰো পঢ়িব পাৰো নেক্সট আহি গ'ল ট্ৰেন্সলেশ্যন লেংগুৱেজ ইয়াতে কিছুমান ৱেবছাইট আছে mantra rajbhasha.nic.in ILDC ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজ ডাটা চেণ্টাৰ ফ্ৰী ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজ ছফ্টৱেৰ টুলছ ILDCত আমি গৈ পেলাই আমি আমাৰ নিজৰ কিবোৰ্ড যিবিলাক ছফ্টৱেৰ আমি ইয়াতে ইউজ কৰোঁ ILDC সেইবিলাক আমি ইয়াতে চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰোঁ ILDC এইটো আগতে আছিলে আপোনাৰ ছফ্টৱেৰটো যদি লাগে আমি এপ্লাই কৰি দিলে ফ্ৰী অফ কষ্ট আমাৰ মিনিষ্ট্ৰীয়ে দিছিলে ইয়াতে আমি আমাৰ কিবোৰ্ড আছামিজ কানাডা এইখিনি আমি ডাউনলোড কৰিব পাৰোঁ ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজ ডাটা চেণ্টাৰ ইনক্ৰিপ্টেড কিবোৰ্ড লেআউট ইয়াতে ইউনিকোড টাইপিং টুল এইখিনিও আছে টাইপিং টিউটৰ এইবিলাক আমি ভিতৰত সোমাই পেলাই আমি ডিটেইলছত আৰু চাব লাগিব localization.gov.in localization in e-governance which support the 22 official language in our country যেটো farmer.gov.in তাতে আছে TDL NPTL National Platform for Language and Technology various services provided with this for machine translation speech recognize text to speech speech opera text গুছি যাব text opera আমি টাইপ কৰিব নালাগে আমি মুখেৰে কৈ দিলে অটোমেটিক টাইপ হ'ব নেক্সট আহি গ'ল লাইব্ৰেৰী পাব্লিকেশ্যন এটসেট্ৰা ইয়াতে এইটো ডোমেইনটো মই ধৰি ল'লো লাইব্ৰেৰী নেশ্যনেল ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী এডুকেশ্যনেল মেটেৰিয়েলছ এভেইলেবল ফ্ৰম প্ৰাইমাৰী টু PG লেভেল লাইব্ৰেৰী ফৰ CBSE গ্ৰন্থালয় ISBN Sudganga these are the important platform for example ISBN নম্বৰ আগতে আমি যেটো এক মিনিট ISBN Raja Ram Mohan Rai National Agency for ISBN আগতে আমি ISBN নম্বৰটো আজি পৰা 20 বছৰ আগতে আমি কিনিব লাগিছিল যে ISBN টো ইস্যু কৰিলে আমাক পইচা দিব লাগে বা দিল্লীত গৈ পেলাই নিজে হেৰি কৰিব লাগিব যাব লাগিব ISBN নম্বৰটো আমাৰ অনলাইন নাছিল এতিয়া আমি অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰো ইন্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুক নাম্বাৰিং আমি বুকটো উইদাউট ISBN আমি কোনো ধৰণৰ অনলাইন প্লেটফৰ্মত আমি যিবিলাক বুক পাবলিছ কৰিম সেইটো এতিয়া পাবলিছ কৰাটো বন্ধ কৰিছে যিবিলাক অনলাইন প্লেটফৰ্ম আছে জাস্ট Amazon Flipkart বুক যদি বিক্ৰী কৰিব হয় আমি ISBN নম্বৰ এণ্ড GST নম্বৰটো লাগিবই পাবলিছাৰৰ GST নম্বৰ আৰু যদি ইন্ডিভিজুৱেলি আমি কৰো তেনেহলে ISBN নম্বৰ সাৰ্চ ISBN এপ্লিকেন্ট ৰেজিষ্ট্ৰেচন আমি জাস্ট ইয়াতে ক্লিক কৰিম লগইন কৰি পেলাই আমি ISBN টো এটা লটত আমি কেইখন কিতাপ এক বছৰত লিখিম ইয়াতে হিমান কেখনে আপোনাৰ ISBN এটা লগ বুক দি দিয়ে সো আমি কিতাপ যদি কৰো ISBN লৈ পেলাই তে আমি ফ্ৰী আমি অনলাইন এপ্লাই কৰিম How to apply? ইয়াতে আছে commercial publisher, institutional author, self-published by author. আমি যদি নিজে কৰো author ISBN লাগে তেতিয়াহলে আমি ইয়াতে যাম নেক্সট Sudganga য'ত ৰিপজিটৰি হয় আপোনাৰ Sudganga thesis বিলাক PhD thesis গ্ৰন্থালয় NDL National Digital Library নেশ্যনেল ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী সকলো দেশতে এৰিতে আছে নিজৰ নিজৰ দেশত নেশ্যনেল NDL নেশ্যনেল ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী এইটো প্লেটফৰ্ম ইয়াতে আমি যিকোনো বুকছ আমি ইউজ কৰিব পাৰো নেশ্যনেল ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী বুলে মই নকৰো মই ওয়াৰ্ল্ড ডিজিটেল লাইব্ৰেৰীত যাম গোটেই যিমান দেশবিলাক ইণ্ডিয়া ইজ এ সিগনেটৰী ইণ্ডিয়াৰো সকলো ধৰণৰ বুকছ বিলাক এই ওয়াৰ্ল্ড ডিজিটেল লাইব্ৰেৰীতে আমি এতিয়া আপলোড কৰি আছে টোটেল এতিয়ালৈকে 193 ওয়াৰ্ল্ড ডিজিটেল লাইব্ৰেৰীত ইয়াতে ওয়াৰ্ল্ড ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী অফ কংগ্ৰেছ আমি যিবিলাক বস্তু ওয়াৰ্ল্ড ডিজিটেল লাইব্ৰেৰীত নেশ্যনেল ডিজিটেল লাইব্ৰেৰীত পাম সেইবিলাক ওয়াৰ্ল্ড ডিজিটেল লাইব্ৰেৰীটো আহি আছে স্ক্ৰীনখন শ্বেয়াৰ হৈ আছে না স্যাৰ হৈ আছে স্যাৰ
নেটৱৰ্কৰ ইছ্যু হ'লে অলপ প্ৰব্লেম, এইটো ফিজিকেল হ'লে বেছি হেৰি হয়। চ' আমি পিছত চাই আছো এইটো। নেক্সট আহি গ'ল ৱৰ্ল্ড ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী ই গ্ৰন্থালয়, প্লেটফৰ্মবিলাক আপোনালোকে চাব। লাইব্ৰেৰী নেটটো শ্ল' হৈ গৈছে নহয়। অডিঅ' ভিজুৱেল প্লেটফৰ্ম লাইক টিভি লেব এটচেট্ৰা। স্বয়াম প্লেটফৰ্ম আছে, স্বয়াম প্ৰভা, এইটো অডিঅ' ভিজুৱেল ইয়াতে হয়। ৱেবকাষ্ট, গভৰ্ণমেণ্ট ভিডিঅ' পৰ্টেল, ভেৰিয়াছ লাইভ চেনেলছ অফ গভৰ্ণমেণ্ট ইজ এভেইলেবল ইন দিছ প্লেটফৰ্ম। CEC এটা প্লেটফৰ্ম, ভি লেব, ভাৰ্চুৱেল লেব, অলেবছ, ইয়াতে আপোনাৰ NCERT, CBSE, ষ্টেট বৰ্ডৰ গোটেই কিতাপবিলাক পায়। ইগনো, নেটৱৰ্কটো শ্ল' হৈ আছে, চোৱাচোন। ৱৰ্ল্ড ডিজিটেল নাই নেকি? আছে আছে। ৱৰ্ল্ড ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী মই খোলোতে নাই, খোলা নাই। এতিয়া খুলিছে। ফৰ এক্সাম্পল ৱৰ্ল্ড ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী, অলপ সময় থাকিবা, 15 মিনিটমান। ৱৰ্ল্ড ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী, ইয়াতে ছাপ'জ মই বুকছ এখন লাগে, নেশ্যনেল ডিজিটেল লাইব্ৰেৰীত যিটো বুকছ আমি পাম, ইয়াতো পাম। ৱৰ্ল্ড ডিজিটেল লাইব্ৰেৰীত ফৰ এক্সাম্পল হিষ্ট্ৰী অফ ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াটো মোক লাগে, মই ইয়াতে জাষ্ট চাৰ্চ কৰিলোঁ। ৱৰ্ল্ডত ক'ত ক'ত আছে এইখন কিতাপ, ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ আহি গ'ল। ৱৰ্ল্ড, দ্য হিষ্ট্ৰী অফ ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া, ইয়াতে টোটেল এভেইলেবল অনলাইন দেখাই আছে 8,71,062, মোৰ দেন 8 লাখ। এতিয়া চাপ'জ ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া, হিষ্ট্ৰী অফ ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া, মোক এইখন কিতাপেই লাগে, মই জাষ্ট ইয়াতে ক্লিক কৰিম। কিতাপখন এখন খুলিলে মোক এখন কিতাপ PDF লাগে, চেপ্টাৰ ৱাইজ লাগে, মই ইয়াৰ পৰা ইয়াতে কৰিলোঁ। তাৰপিছত মই ডাউনলোড কৰিব পাৰোঁ। চ' আপোনালোকে ৱৰ্ল্ড ডিজিটেল লাইব্ৰেৰীটো চাব। এডুকেশ্যন স্বয়াম লাইব্ৰেৰীটো হ'ল, হেং মাৰি আছে। চাইবাৰ ক্ৰাইম, ইনফৰমেশ্যন চিকিউৰিটি আৰু ডিজিটেল পেমেণ্ট, মই এটা ডমেইনতে লৈছোঁ। চাইবাৰ ছেকচৰ এটা pay.gov.in, ISEA.gov.in। নেটৱৰ্কটো পুৰা হেৰি হৈ আছে।
Sorry, অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছে নেটৱৰ্কটো। লাইব্ৰেৰী পাব্লিকেশ্যনত আমি এইখিনি চালো ISBN সুদগঙ্গা। নেক্সট আহি গ'লে আমি অডিঅ' ভিজুৱেল প্লেটফৰ্ম। অডিঅ' ভিজুৱেল প্ৰব্লেমত ডিজিচালা, ৱেবকনডছ, NIC.in, OLabs, ভাৰ্চুৱেল লেব এইবিলাক প্লেটফৰ্ম আছে। মই এইখিনি শ্বেয়াৰ কৰি দিম আপোনাৰ। হেল্থ আৰু হেল্থ কেয়াৰত আহি গ'লো। ORS অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চিষ্টেম, এইটো অলৰেডি হৈছে। ইজ এন অনলাইন পৰ্টেল ৱেৰ চিটিজেন হেভিং আধাৰ কেন এনৰোল ফৰ এপইণ্টমেণ্ট। এইবিলাক আপোনাৰ এইমছত এতিয়া চলি আছে। এইমছ যোৰহাট মেডিকেল কলেজতো কাম চুৰু হৈ আছে, আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে কৰি আছে। JMC-টো ors.gov.in অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিম, অনলাইন বুকিং কৰিব পাৰিম OPD-ৰ কাৰণে। ehospital.nic.in One Stop Solution helps in connecting patient, hospital and doctors on a single digital platform. E-hospitals, Mera Pathshala, Mera Hospital, এইটো আপোনাৰ আমি ইয়াতে ফিডবেক দিব পাৰো। E-Sanjeevani, myhealthrecord.gov.in My Health Recordৰো আমি গোটেই হেল্থ ৰেকৰ্ডটো আমি ইয়াতে দিব পাৰো। ইয়াতো এপো ওলাইছে এতিয়া। স্কলাৰশ্বিপ এণ্ড ফাণ্ডিং, স্কলাৰশ্বিপৰ scholarship.gov.in NGO-darpan.gov.in ইয়াতে আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰো আৰু কিছুমান ফাণ্ডিং এজেঞ্চি আছে, তাত ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈ আছে, তাৰ পৰা আমি ফাণ্ড এপ্লাই কৰিব পাৰো। startupindia.gov.in ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়া ইজ এ ইনিচিয়েটিভ। এইটোতো আমি ষ্টাৰ্টআপ আমি কেনেকৈ ফাণ্ড দিম। ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ ইয়াতে এতিয়া আমাৰ নীলিতে আমাৰ ইয়াতে ষ্টাৰ্টআপত হেৰি কৰা আছে যে কোনোবা যদি আহে লোকেল ষ্টাৰ্টআপ, আমাৰ এতিয়া ফাণ্ড আছে, এইটোত আমি 25 লাখ টকা কৰি দি আছো। চ' ইয়াতে এপ্লাই কৰিব লাগিব। সোলাৰ ৰুফটপ ছাবচিডি স্কিম ইন গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, ইয়াতে সোলাৰ ৰুফটপটো আমি ইয়াতে এপ্লাই কৰিব লাগিব। DBT প্ৰমিছ, ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ বায়'টেকনলজি, ইয়াৰ পৰা প্ৰজেক্টবিলাক গ্ৰাণ্ট হয়। স্পৰ্টছ এণ্ড কালচাৰ, খেলো ইণ্ডিয়া, ফিট ইণ্ডিয়া, NDA, খেলো ইণ্ডিয়া প্ৰগ্ৰেম। নেটৱৰ্কটো Suppose স্পৰ্টছত মই আহি গলো yas.ministry.gov.in এইটো ইয়াস মিনিষ্ট্ৰি স্পৰ্টছৰ। ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ আছে বস্তু আমি চাব লাগিব। ইয়াতে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্পৰ্টছত গলো। ইয়াতে আমি খেলবিলাক শিকিবও পাৰো। ডিপাৰ্টমেণ্ট যিকোনো ফেডাৰেশ্যন, ছাপোজ তেতিয়া আমি ক'লো যে যদি বাহিৰত খেলিব যায় নেশ্যনেল আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইভেণ্টছ, তেনেহ'লে স্পেচিয়েল কেজুৱেল লিভ পায়, কিন্তু সকলো খেলতে নাপাব। যিটো ফেডাৰেশ্যন ৰিকগনাইজ হয় ভাৰত চৰকাৰৰ সেইটোৱে পাব। গতিকে আমি লিষ্ট অফ ৰিকগনাইজ ফেডাৰেশ্যন আমি পাম। ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ আছে। কেপাচিটি বিল্ডিং, গ্ৰেণ্ট ইন এ ডিটেইলছ টু দ্য ইমান, চাৰ্কুলাৰ, কেৰিয়াৰ অপৰচুনিটিজ, খেলো ইণ্ডিয়াৰ যদি যাওঁ, খেল পাঠশালা যেনেকৈ EPG পাঠশালা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেটৰ কাৰণে, য'ত EPG পাঠশালা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট পাঠশালা কিতাপবিলাক পায়, ঠিক তেনেকৈ খেলৰো ইয়াতে এতিয়া নতুনকৈ আহিছে খেল পাঠশালা। ইয়াতে আমি ষ্টুডেণ্টবিলাকে ইয়াৰ পৰা আমি এক্সেছ কৰিব লাগিব যে ছাপোজ মই এথলেটিক্স শিকিম, মই ইয়াতে খেল পাঠশালাত যাম। ৰানিং কেনেকৈ কৰে মই ইয়াতে জাষ্ট ভিডিঅ'টো চাম। বেডমিণ্টন আছে, যিমান ৰিকগনাইজ ফেডাৰেশ্যন আছে। হিটছ এণ্ড টিপছ, প্ৰিপেয়াৰিং ফৰ ইয়ৰ ফাৰ্ষ্ট ৰান, ৱাৰ্ম আপছ কেনেকৈ হ'ব। ইয়াতে আমি ক্লিক কৰিলোঁ, ৱাৰ্ম আপ আহিলে। তাৰপিছত আমি ভিডিঅ'বিলাক ইয়াতে চাম ৱাৰ্ম আপ। আমি এইবিলাক বস্তু চব ইউজ কৰিব লাগিব। ইয়াতে নাডাৰ আছে বস্তু, নেশ্যনেল এণ্টি ডপিং এজেঞ্চি, আমি শিকিবও লাগিব। ছাপোজ খেলো ইণ্ডিয়া, এই পৰ্টেলবিলাক আমি চাব লাগিব। খেলো ইণ্ডিয়াৰ ডেছবৰ্ড, লেটেষ্ট নিউজ। ইয়াতে যদি আমি খেলো ইণ্ডিয়াতে আমি চাওঁ স্পৰ্টছ ফৰ ওমেন,
আমি জাষ্ট খেলো ইণ্ডিয়াৰ আগফালে সেইটো টাইপ কৰিলেই হ'ল SFO স্পৰ্টছ ফৰ ওমেন ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হ'ব যেতিয়া খেলৰ স্পেচিয়েলি ছোৱালীৰ কাৰণে যেতিয়া খেল থাকিব ইয়াতে আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰোঁ চ' আমি এইবিলাক প্লেটফৰ্মত যাব লাগিব ফিজিকেলি যদি ডিফাৰেণ্টলি এবল পাৰ্চন হয় তেতিয়া আমি এইটো পেৰা ইয়াৰ আগফালে আমি যেতিয়া স্পৰ্টছ ফৰ ওমেনৰ আগত যদি আমি পেৰা লিখোঁ তেতিয়া আমি পেৰাৰ কাৰণে যদি স্পেচিয়েলি কিবা খেল থাকে আগফালে পেৰা খেলো ইণ্ডিয়া মাৰিলেই হ'ল স্পৰ্টছ অথৰিটি আছে নাডা ইণ্ডিয়া নাডাটো নেশ্যনেল এণ্টি ডপিং এজেঞ্চি কালচাৰত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ কালচাৰৰ ৱেবছাইট আছে VMIS বুলি পেলাই এটা আছে VMIS virtual.in এইবিলাক ৱেবছাইট আমি চাব পাৰোঁ VMIS-ত নতুনকৈ হেৰি কৰিছে ডেভেলপ ইয়াতে টাইম লাইনবিলাক আমাৰ আছে টাইম লাইন চাপ'জ মোৰ কালচাৰটো চাব লাগে যে আমাৰ গান কেতিয়া হৈছিলে ইয়াতে আমি টাইম লাইনত যাম নেটৱৰ্কটো শ্ল' বহুত গভটৰ মেইন চেলেঞ্জটোৱে ছাৰ মানে মেইনলি হ'ল নেটৱৰ্কটো ফাষ্ট হ'ব লাগিব এক্সপ্ল'ৰ টাইম লাইন আমি যদি টাইম লাইনটো যাওঁ ইয়াতে ষ্টুডেণ্টবিলাকে ইয়াতে ভাৰ্চুৱেল মিউজিয়াম আছে আমি দিল্লী নেশ্যনেল মিউজিয়াম যাব নালাগে ইয়াতে আমি 3D চাব পাৰোঁ পুৰা ভিডিঅ' আহি যায় ধুনীয়াকৈ এতিয়া চাপ'জ মোৰ 1944-তে মোৰ কিবা এটা কি আছিল ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট জেজ ৰেকৰ্ড এইটো যদি আমি মাৰোঁ ইয়াতে এইবিলাক আমি খুলিব পাৰোঁ একচুৱেলি তেতিয়া কি হৈছিলে এনেকৈ আমি পিছুৱাই আহি থাকিব পাৰোঁ চাপ'জ 1919-ত অল ইণ্ডিয়া মিউজিক কনফাৰেন্স বেনাৰ্ছ তাৰ আগতে 1903 গোহাৰজান এইটো প্ৰথম যেতিয়া হেৰি কৰা হৈছিলে গোহাৰজান 1873 ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ক্লাছিকেল মিউজিক তেতিয়া ক্লাছিকেল মিউজিকটো একচুৱেলি কি চাউণ্ড আছিলে আমি এইবিলাক যদি কালচাৰত আমি শুনিব পাৰোঁ চ' আমি এইবিলাক ইউজ কৰিব লাগিব প্লেটফৰ্মবিলাক এডুকেশ্যন এণ্ড ট্ৰেইনিঙৰ swayam.gov.in আমি সকলোৱে জানোৱেই প্লেটফৰ্মবিলাক চাওঁ পাঠশালা PG পাঠশালা দীক্ষা NPTEL bharatskills.gov.in এইটো এটা ধুনীয়া প্লেটফৰ্ম ইয়াতে আমি সকলো ধৰণৰ বস্তু যিবিলাক ITI ষ্টুডেণ্ট সেইবিলাক আমি ইয়াতে চাপ'জ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান প্লাম্বাৰ এইবিলাক সকলো ধৰণৰ কোৰ্চ ইয়াতে আছে indiaartificialintelligence.gov.in এইটো নতুনকৈ ৱেবছাইট বনাই আছে কাম চলি আছে ষ্টাডি মাইণ্ড india.gov.in to study in Indian program seeks to endorse India as a prime education hub ইয়াতে গোটেই দিও foci.in ফচিত আমি ফ্ৰী এণ্ড অপেন চ'ৰ্চেছ ছফ্টৱেৰবিলাক ইয়াৰ পৰা আমি ডাউনলোড কৰিব পাৰোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ছফ্টৱেৰ আছে আমি প্ৰাইভেটেড ছফ্টৱেৰ আমি ডাউনলোড কৰিব নালাগিব আমি এই ৱেবছাইটত যাম foci.in
ecounseling.nic.in, ITPT, NCRT, ISLRC, TC, CBSE, ITN, এই গোটেই প্লেটফৰ্মবিলাক আমি চাই হেৰি কৰিব লাগিব। এতিয়া সম্ভৱ নহয় গোটেইখিনি দেখুৱা। চাইবাৰ সিকিউৰিটিত আমাৰ ISEA এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্লেটফৰ্ম। ISEA, Internet Security Education and Awareness. ISEA. ইয়াতে আমি গোটেই ISEA ৱেবছাইটটো খুলিব লাগিব। ইণ্ডিয়াৰ নোডেল এজেঞ্চিটো হ'ল CERT, কম্পিউটাৰ ইমাৰ্জেঞ্চি ৰেছপন্স টিম অফ ইণ্ডিয়া। প্ৰতিখন দেশতে এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন থাকে যিটো চাইবাৰ ক্ৰাইমটো ৰোধ কৰে। আমাৰ ইণ্ডিয়াটো হ'ল CERT, কম্পিউটাৰ ইমাৰ্জেঞ্চি ৰেছপন্স টিম অফ ইণ্ডিয়া। এই ৱেবছাইটটোত আমাৰ যিবিলাক থ্ৰেট আছে ডেইলি টু ডেইলি থ্ৰেট দিয়া থাকে, এইটো আমাৰ মিনিষ্ট্ৰীৰে হয়। চ' আমি এইটো এটা ৱেবছাইট চাব লাগিব। চাইবাৰ ক্ৰাইম পৰ্টেল cybercrime.gov.in। ইয়াতে যিবিলাক আমাৰ চাইবাৰ ক্ৰাইম হয়, ফিনেন্সিয়েল ক্ৰাইম আৰু চাইবাৰ ক্ৰাইম, ইয়াতে আমি লছ কৰিব পাৰোঁ। এইটো অফলাইন নগ'লেও হ'ল। ৰেজিষ্টাৰ এ কমপ্লেইন। ওমেন চিলড্ৰেন ৰিলেটেড যদি ক্ৰাইম হয়, ফিনেন্সিয়েল ফ্ৰড আৰু আদাৰ চাইবাৰ ক্ৰাইম, এই তিনিটা আমি ইয়াৰ পৰাই লছ কৰিব পাৰোঁ। ওমেন আৰু চিলড্ৰেন ৰিলেটেড হ'লে নামটো নিদিয়াকৈও কমপ্লেইন দিব পাৰি। ইয়াতে আমি ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰিম। ওমেন চিলড্ৰেন ক্ৰাইম হ'লে ৰিপৰ্ট এননিমাছলি ৰেজিষ্টাৰ এণ্ড ট্ৰেক, আমি নামটো নিদিয়াকৈও কৰিব পাৰোঁ। ইয়াতে আমি যদি কৰোঁ ক্লিক, লাৰ্ণ এবাউট ফাইল এ কমপ্লেইন, ইয়াতে গ'লোঁ অনলাইন, খালি মোবাইল নম্বৰ এটা লাগিব। একচেপ্ট কৰিলোঁ, ইনচিডেণ্টটো ক'ব লাগিব। ইয়াতে আমি চাইবাৰ ক্ৰাইমটো আমি ইয়াৰ পৰা লছ কৰিব পাৰোঁ। কিবা যদি ছাছপেক্ট আছে, ছাছপেক্টৰ নামো আমি দিব পাৰোঁ। ফিনেন্সিয়েল ফ্ৰডটো দিব পাৰোঁ। ট্ৰেক কমপ্লেইন, কমপ্লেইনটো যেতিয়া আমি চাইবাৰ ক্ৰাইমটো লছ কৰিম, কমপ্লেইনটো এটা একনলেজমেণ্ট নম্বৰ দিব, সেইটো আমি ট্ৰেক কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত OTPটো আহিব, ছাবমিট কৰিলে আমি ট্ৰেকটো গম পাই যাম। লাৰ্ণিং কৰ্ণাৰ, আমি কেনেকৈ চাইবাৰ ছেফটি, চাইবাৰ চিকিউৰিটি এইবিলাক এৱাৰনেছ ল'ব পাৰোঁ, ইয়াৰ পৰা আহিব চাইবাৰ এৱাৰনেছ, চাইবাৰ ছেফটি টিপছ। ISR ৱেবছাইটত আকৌ লগাই দিব। এই হেণ্ডবুক ফৰ ষ্টুডেণ্ট অন চাইবাৰ ছেফটি ইন হিন্দী, ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে চাইবাৰ ছেফটি, হেণ্ডবুক অফ টকিং চাইবাৰ ক্ৰাইমছ ফৰ ষ্টুডেণ্টছ অন চাইবাৰ ছেফটি, আমি ইয়াতে ক্লিক কৰিলোঁ, ইয়াতে পাই যাম। ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে আমি এইটো যাব পাৰোঁ cytrain.gov.in। আমি যদি আৰু শিকিব লাগে, লগ ইন, ইয়াতে আমি লগ ইন প্ৰথম কৰিবলৈ চাইন আপ কৰিব লাগিব। cytrain.gov, বিভিন্ন ধৰণৰ কোৰ্চ আছে চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ। দিছ অল কোৰ্চেছ আৰ ৰিকগনাইজ বাই গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। আমি যেতিয়া ফিজিকেলি এইখিনি কৰিব যাম, তেতিয়া আমি স্পেচিয়েল কেজুৱেল লিভৰ ডিউটি লিভ পাম বাহিৰত, NCRB, ইয়াৰে যিমান আছে cytrainৰ। আৰু এটা ৱেবছাইট আছে ইয়াৰ পৰা, istm.gov.in। এইটোতো ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে, আমি যিকোনো ট্ৰেইনিং যদি লওঁ ইয়াৰ পৰা, ইয়াতে আমি টিচাৰ্ছবিলাকে, ইয়াতে ট্ৰেইনিং কেলেণ্ডাৰবিলাক আছে। আমি নিজৰ হিচাপ মতে এইখিনি হেৰি কৰি পেলাই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা ফৰৱাৰ্ড কৰি পেলাই আমি এইবিলাকত জইন কৰিব পাৰোঁ। কেচলেছ ইণ্ডিয়া, DSCI, ডাটা চিকিউৰিটি কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া, ভাৰত খোজ, ইট প্ৰভাইডছ ওৱান ষ্টপ ছাৰ্ভিচেছ টু ডিপজিট নন টেক্স এনি ফিজ, ফাইন অৰ আদাৰ মানি, যিটো আগত pay.gov.in, ভাৰত খোজটো এটা প্লেটফৰ্ম। ভাৰত খোজ.gov.in, cybercrime.gov.in, চাইবাৰ ফৰেনচিকটো হৈ গ'ল ISA টো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হেৰি।
সাইটটো বনাই আছে এইটো So other utility platforms বিলাক আমি openai.com artificial intelligence Gemini Google এইবিলাক আপোনালোকে ইউজ কৰিছে নে স্যাৰ Google বাৰটোৱে Google Gemini হৈছে বাইদেউ জিমিনিটো কৰা হৈছে আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্স ওকে সবে কৰিছে ষ্টুডেন্ট বিলাককো এইবিলাক আমি দেখাব লাগিব তাৰপিছত গুগলৰে এডেড হেৰিটো আছিলে টেক কিউ এইটো আপোনালোকে কৰিছে নে নাই কৰা এইটো কৰা হোৱা নাই এইটো আমি যেটো গুগল মিটত এতিয়া আমি যেটো আমি কৰি আছো হেতু আমি ইয়াত সাপোজ আমাক মিটিংখনৰ শেষৰ পিছত এটা আমাক মাইনুটস লাগে বা সামাৰি লাগে আমি এই বস্তুটো টেক কিউটো আমি যদি লগতে সাইড বাই সাইড এটো এড কৰি লওঁ তেনেহলে মিটিংৰ সামাৰিটো যে যিখিনি লেকচাৰ দিলে হেতু সামাৰিটো কি হেতু অটোমেটিক জেনাৰেট হৈ যায় এটো ব্রাউজার একটা টেকনিক ইজ এ ব্রাউজার এক্সটেনশন দ্যাট ওয়ার্কস উইথ পপুলার মিটিং প্ল্যাটফর্মস লাইক গুগল মিট জুম সকলো বিলাকতে হয় এটো স্পিচ নোটস এটো এটা ইম্পর্টেন্ট স্পিচ নোটটো কৰিছে নেকি স্যার নাই কৰা হোৱা নাই এইবিলাক আপোনালোকে সব চাব devanagiri.com স্পিচ নোটস বিভিন্ন ধৰণৰ প্ল্যাটফৰ্ম আছে আমি যিবিলাক হেৰি মানে যিবিলাক আপোনাৰ ইহঁতৰ হেৰি আছে SSL সাৰ্টিফিকেট আছে আমি সেইবিলাক ওয়েবসাইটে দিছো য'ত আপোনাৰ সেফটিটো আছে স্টার্ট ডিক্টেটিং যদি আমি কৰো ইয়াতে আমি যদি ভয়েস কৰো ইয়াতে টাইপ কৰিব নালাগে সাপোজ মই ইয়াতে এটো ক্লিক কৰিলো I like to play football ইয়াতে এটো অটোমেটিক্যালি টাইপ হৈ গল আমি টাইপ কৰিব নালাগে যিকোনো লিংক বহুত সুন্দৰ দেই বহুত কথা শিকিছো আজি সো এইবিলাক আমি চাব লাগিব প্ল্যাটফর্ম বিলাক ইয়াতে দিয়া আছে স্যার নেক্সট আহি গল ইংলিশ টু আসামিজ আমাক লাগে সকলোকে সো সাপোজ মই ইয়াতে ইংলিশটো কৰিলে এটো বিভিন্ন ধৰণৰ আছে আমি যেটো দিছো অনলি SSL সাৰ্টিফিকেট যিবিলাক আছে সেইবিলাক প্ল্যাটফৰ্মে দিছো ইয়াতে যদি সেম মই বস্তুটো ইয়াতে মই ভয়েস টাইপো কৰিব পাৰো বা মই টাইপ কৰি দিলো I like to play football মই ফুটবল খেলিবলৈ ভাল পাওঁ অটোমেটিক্যালি আৰু শুদ্ধ বিলাক আহে আমি এটো এটা ইউজ কৰিব পাৰো ইংলিশ টু আসামিজ স্ক্রিনখিন ভিজিবল হৈছে নে স্যার হৈ আছে স্যার এটো আমি ভয়েসটো কৰি লব পাৰো এটো ভয়েস কৰিবলৈ আমি জাস্ট ইয়াতে ক্লিক কৰিম এটো অসমীয়া পৰা চাগে ইংৰাজী কৰিব পাৰিম ইংৰাজীৰ পৰা অসমীয়া কৰিব পাৰিম আমি ইয়াতে মই কৰিলো ইয়াতে আপোনালোকে ইয়াতে টাৰ্ন অফ কৰি থোৱা আছে আপোনালোকে ভয়েস যদি কৰে ইয়াতে ক্লিক কৰিলে হ'ল তেতিয়া টাইপ কৰিব নালাগে জাস্ট এখন এপ্লিকেশন সাপোজ মোক এতিয়া কিছুমান আছে ধৰক ৰাজভাষা মন্ত্ৰ এটো আপোনাৰ সিডেকৰ আমাৰ মিনিষ্ট্ৰীয়ে বনোৱা তাতে আপোনাৰ ইংলিশ টু হিন্দীটো হয় পলিশ কৰি ফাইন হেৰি সাৰ্চিং ফাইন হেৰি ট্ৰান্সলেশন তাতে যদি আমি হিন্দীখিনি ইংলিশখিনি দি দিও হিন্দী হৈ যাব ৰাজভাষা মন্ত্ৰ এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট প্ল্যাটফর্ম onubedini.aict.org এটো ইউজ কৰিছে না স্যার এটো প্ল্যাটফর্ম আপোনাৰ বনাই ইয়াতে আপোনাৰ সকলো বিলাক হ'ব এতিয়া এটো প্ল্যাটফর্মৰ কাম চলি আছে অনলাইন ডকুমেন্ট ট্ৰান্সলেশন টুল এই অনুবাদিনীটোৱে ইউজ কৰিলে সকলো বস্তু ইয়াতে থাকিব যেনেকৈ আপোনাৰ এই এপছ বিলাকৰ apps.gov.in এই প্ল্যাটফর্মটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব ভয়েস বেস মাল্টিলিঙ্গুয়াল ফর্ম ভিডিও ট্রান্সলেশন ভিডিওটো চালে ট্রান্সলেশনটো অটোমেটিক্যালি হ'ব সাউন্ডটো নিজে দিব নালাগে ভার্চুয়াল কিবোর্ড
ভাৰত অডিঅ' লাইভ এই গোটেইবিলাক কাম চলি আছে এতিয়া ভইচৰ এইখিনি আছে স্পীচ টু স্পীচ ভইচ টু মানে এই প্লেটফৰ্মটো যদি আপুনি কৰে AICTৰ তেনেহ'লে বাকীখিনি 3D অডিঅ' অটো পাৰ্টনাৰ বেছ বুষ্টাৰ ষ্টিৰিঅ' পেনাৰ টেম্পো চেঞ্জাৰ ইকুৱেজাৰ নইজ ৰিডিউচাৰ স্যাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰমেশ্যনছ আমি পাইছো চবতকে ভাল লাগিলে যদি মিটিংখনৰ সামেৰীটো যে আপুনি যে কৈছে সেইটো ৰিপৰ্ট আকাৰে ওলাই যায় নেকি আল্টিমেটলি যদি ৰিপৰ্ট মানে ৰিটেন ওলাব ৰিটেনটো ওলোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ আকৌ বেলেগ প্লেটফৰ্মত যদি আপুনি সেই ৰিটেনখিনি কনভাৰ্ট কৰি দিয়ে যিটো ট্ৰেন্সলেশ্যন গুগল ট্ৰেন্সলেট নহয় বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰেন্সলেশ্যনৰ ইয়াতে দিয়াই আছে সেইখিনি দি দিয়াৰ লগে লগে ইনষ্টেণ্ট ট্ৰেন্সলেশ্যন বুলি আহিব তেতিয়া আপোনাৰ অট'মেটিকেলি ট্ৰেন্সলেশ্যন হৈ ওলাব ফৰ এক্সাম্পল আপোনাৰ যদি আপোনাৰ এতিয়া কিছুমান হিন্দী লেংগুৱেজৰ এতিয়া অফিচিয়েল লেংগুৱেজ এক 1963 হিন্দীত যদি লেটাৰ এখন আহে আমি হিন্দীতে ৰিপ্লাই দিব লাগিব এইটো মেণ্ডেটৰী এটলিষ্ট চিগনেচাৰটো আমি হিন্দীত মাৰিবই লাগিব চ' আমি এইবিলাক প্লেটফৰ্ম ইউজ কৰি পেলাই আমি ইমিডিয়েট ৰিপ্লাই এটা দিব পাৰিম সঁচাকে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আজি ভাল লাগিলে আপোনাক এদিন আমাৰ একচুৱেলি ফিজিকেলি আমি চোৱাহেঁতেন বহুত ভালেই হ'ব এদিন অফলাইনতো পৰিণীতা বাইদেউ এনেকুৱা নিচিনা প্ৰগ্ৰাম সঁচাকে ৰাখিব লাগে বহুতখিনি শিকিব পাৰিম Hello, sir. Apuni asane? Are you there? Hello? Dr. Rana Sharma, sir, are you there? তেখেতৰ লিফ্ট হৈছে মই যিমান দূৰ ভাবিছো Sir, cut khai goisil niki? Okay. স্যাৰ আপোনাৰ ভইচটো অহা নাই মিউট হৈ আছে মোৰ লেপটপটো শৰ্ট সাৰ্কিট হৈ পেলাই বন্ধ হৈ থাকিল একদম আকৌ ৰিষ্টাৰ্ট হৈ আছে টাইম লাগিব গতিকে মই মোবাইলত আকৌ অন কৰি ললো হেল্ল' হয় হয় শুনিছো এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰোতে অলপ টাইম লাগিব কাৰণে মই আকৌ মোবাইলত অন কৰি ললো আপোনালোকে হেৰি এই বেলেগ কিবা প্লেটফৰ্মৰ কিবা ডোমেইনৰ যদি খুদিব আছে খুদিব পাৰে হেৰি কোৱেশ্চন Hello, মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছো কাৰবাৰ কিবা যদি কোৱেশ্চন কৰিবলগীয়া আছে বা তেখেতৰ পৰা বিশেষ জানিবলগীয়া আছে আপোনালোকে সুধিব পাৰে শুনিছে না এক মিনিট স্যার